اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج سال دوم کے بہت ہی اہم سوال مضمون نگاری بہت اہم سوال ہے، جس کے نمبر بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے 20 نمبر پر یہ مشتمل ہے، اور بہت سے طلباء کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ ہم مضمون لکھتے ہیں، ہمیں نمبر نہیں ملتے۔ تو اس کے بارے میں چند ہدایات بورڈ پر میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے کہ مضمون کی وسعت کتنی ہونی چاہیے، لمبائی کتنی ہونی چاہیے۔ یہ 7 سے 9 صفات، یعنی میکسیمم زیادہ سے زیادہ آپ 10 صفات تک مضمون لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر 10 صفات تک مضمون جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے مقدار اور معیار، یعنی اس کی مقدار بھی اتنی ہونی چاہیے اور وہ معیاری بھی ہونا چاہیے۔ اس میں عنوان کے مطابق، موضوع کے مطابق وسعت ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ معیار تو اوپر قاعدہ اعظم ہو اور نیچے آپ نے جو ہے وہ سائنس کے کرشمے لکھا ہو، تو پھر اس کے نمبر نہیں ملتے۔ اس کے بعد ہے جی مضمون کے 3 حصے۔ مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلا حصہ جو ہوتا ہے ابتدائیہ ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نفس مضمون ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر اختتامیہ ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء، ابتدائیہ کے اندر ہم نے موضوع کے مطابق، عنوان کے مطابق کچھ چیزیں فراہم کرنا ہوتی ہیں۔ مضمون کو ایسے ہی شروع نہیں کر لینا ہم نے، پہلے اس کی تمہید لکھی جاتی ہے، تعریف لکھی جاتی ہے، کچھ کلمات لکھے جاتے ہیں، اس کے بعد نفس مضمون آتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی شعری اور نثری حوالے۔ تو عزیز طلباء، مضمون لکھنے کے لیے اس کو شعری لحاظ سے نثری حوالہ جات کی روشنی میں، شعری حوالوں کی روشنی میں اس کو شعری اور نثری حوالوں سے مزین کیا جاتا ہے، تاکہ جو چیک کرنے والا ہے وہ مضمون کو دیکھے اور آپ کو اچھے نمبر دے۔ اس کے بعد اہم نکات جو ہیں وہ نمایاں کریں، ہائی لائٹ کریں، مارکر سے کریں، تاکہ چیک کرنے والے کو اندازہ ہو جائے، وہ جو آپ کا ممتحن ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکے۔ موضوعات اور جامعیت، آپ کا مضمون موضوع کے مطابق ہونا چاہیے اور جامع ہونا چاہیے، اس میں جامعیت ہونی چاہیے، موضوع بہت شاندار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا متوازن مواد ہے، وہ ٹاپک کے مطابق آپ نے دینا ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی، یہ تو چند وہ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، جس کے مطابق آپ نے مضمون جو ہے اس کو لکھنا ہے۔ تو ابتدائیہ کے بارے میں عزیز طلباء یہ بتانا تھا کہ ابتدائیہ میں موضوع کا تعارف، یعنی جو مضمون کا موضوع ہے اس کا تعارف پہلے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مضمون ہے محسن انسانیت، اگر مضمون ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بارے میں ہمیں بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذات تھی، ان کی کیوں ضرورت پیش آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں مبعوث کیوں فرمایا، حالات کیسے تھے، انسان اس وقت گمراہ ہو چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ اس کے بعد موضوع کی اہمیت کیا تھی، ضرورت کیا تھی۔ ضرورت یہ تھی کہ اس دور کے اندر انسانوں کے دشمن تھے، تعلیم کی کمی تھی، جاہلیت تھی، عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، حالات بہت ناگفتہ بے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ آگے یہ موضوع کی وسعت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا تھا، انبیاء کا مقام کیا ہوتا ہے، عام انسانوں اور دوسرے انبیاء میں کیا فرق ہوتا ہے، اللہ نے کتنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ان میں کیا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، تو آپ کا مقام کیسا ہے، یہ ہم نے اس میں بتانا ہے۔
आ गया जी मौजू का पस मंज़र। पस मंज़र में ये बताना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले क्या था, इसका पस मंज़र क्या था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक टॉपिक है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर दहशतगर्दी के टॉपिक पे आपको मजमून लिखना है तो तब भी आपने इब्तदाइया में लिखना है कि मौजू का तारफ़, दहशतगर्दी क्यों हुई, दहशतगर्दी कैसे शुरू हुई, दहशतगर्दी की अहमियत कैसे बनी, कैसे लोगों ने उसको फैलाया, कैसे उसको जो है लोगों का वो निशान, लोग उसका निशाना बने, किन लोगों को का वो शिकार हुए, कौन से लोग परेशानी में मुब्तला हुए, कौन से लोगों को वहाँ से नुकसानात पहुँचे और किन लोगों की वजह से वो रुझान बना, ये सब वो बातें हैं। आगे दूसरे नंबर में नफ्स मज़मून। बेसिकली जो नफ्स मज़मून है अज़ीज़ तलबा, इसको मज़मून की जान कहा जाता है। ये मज़मून का वो अहम हिस्सा है जिसको मैंने चंद टॉपिक के हिसाब से तकसीम किया है कि ये होना चाहिए। सबसे पहले आपने पैदाइश जो है, अगर किसी इंसान के बारे में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, अगर कायद के बारे में है, शायर मशरक़ के बारे में है, किसी इंसान के बारे में है, तो पैदाइश लिखना ज़रूरी है। अगर वो किसी साइंस के करिश्मे के बारे में है या हुब्बुल वतनी के बारे में है। हाँ जी, तो इसके बाद है जी वालिदैन। पहले पैदाइश कि आप सल्लल्लाहु अलैहि पैदाइश हुई, वालिदैन का नाम, वालिदैन का ज़िक्र, उसके बाद माहौल, किस माहौल में हुई, फिर इब्तदाई तालीम के बारे में किसी भी टॉपिक पे हो। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर जो है वो मोबाइल के फ़वाइद नुकसानात हैं, तो उस पर पैदाइश की जगह पैदाइश नहीं, मोबाइल की तो कोई पैदाइश नहीं होती, उसमें तो आपने ये लिखना है कि मोबाइल कब इसका आगाज़ हुआ, कब ये दरियाफ्त हुआ, कब इसको जो है वो दुनिया में लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, फिर वो कब तक उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो चीज़ें उसमें जिद्दत आती गई, कैसे कैसे मोबाइल हुए, कैसे क्या फ़ायदे नुकसानात पहुँचे, क्या माहौल था जब वो मोबाइल आए, कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ थी जिसने उसको जो है लोगों के लिए आसानी पैदा करने वाला बनाया, बाद लोगों को नुकसान के लिए बनाया। इसके बाद जी अगर शायर मशरक़ है, वालिदैन का जिक्र है, माहौल है, फिर इब्तदाई तालीम के बारे में ज़िक्र करना है, कहाँ से हासिल की, कैसे हासिल की, फिर आला तालीम की तरफ जाएंगे, ज़ाहिर है अर्ली एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन, उसके बाद अमली ज़िंदगी का आगाज़ कि फिर उन्होंने इस तालीम को हासिल करने के बाद अपनी ज़िंदगी पर कैसे उनके तब्दीलियाँ आईं, कैसे उन्होंने अपनी इस ज़िंदगी को इससे संवारा और दूसरों को भी नफ़ा पहुँचाया। इब्तदाई मुश्किलात हैं, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा जी। इब्तदाई कामयाबियाँ हैं, मुकाम और मर्तबा है, खैराज तहसीन है, बैरूनी तासुरात हैं कि लोगों ने कैसे तासर बनाए, कैसे तासर लोगों ने दिए, क्या क्या वहाँ से उन्होंने महसूस किया, अपनी राय दी लोगों ने। अजमाली जायज़ा है, ओवरऑल व्यू लेना। जब भी टीचर, जब भी उस्ताद कोई लेक्चर देते हैं उसके बाद ओवरव्यू देते हैं, एंड पे सब चीज़ों को मुख्तसर अंदाज में करके समेटते हैं, उसको अजमाली जायज़ा कहते हैं। वजह, अच्छाई और पसंदीदगी, कितने लोगों ने उसको पसंद किया, क्या वजह थी, ये सब मजमून को समेट रहे हैं, एकदम से उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तीसरा इसका जो मजमून का हिस्सा होता है वो है इख्तितामिया, यानी मजमून को ख़त्म हमने कैसे करना है। उसमें अब किसी इंसान के बारे में है, उसकी बीमारी, ऐसी बीमारी जिसमें मर्दुल मौत की बीमारी, जिससे उसको मौत आ जाए या वो मरने के करीब हो या वक्त नज़ा का या पता हो। इसके बाद आखिरी अय्याम है, जब वो उसके आखिरी उसने वसीयत की है कि या वो मरने से पहले क्या क्या बातें की हैं या किसी चीज़ के बारे में क्या कुछ कहना है। इसके बाद है जी विसाल और तदफीन, कफन दफन का मामला, और इसके बाद है दवाइया कलमात, ये मजमून को समेटना है हमने। इसके बाद अगर किसी और टॉपिक पे है इसी तरह उसको ख़त्म करना है कि मजमून एकदम से हमने बंद नहीं कर देना, बल्कि उसको बड़े अच्छे अंदाज से हमने ख़त्म करना है, ताकि तलबा ताकि उसको जो है चेक करने वाले और जो आपका उस्ताद है उसको पता चले कि इसके बच्चे के पास, इस तालिब इल्म के पास एक मवाद मौजूद है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसको मैंने कोशिश की है कि तलबा मजमून से परेशान ना हो और उनको मजमून में आसानी से जी। तो यहाँ पे दवाइया कलमात के बाद इसको मैं इस अंदाज से आपको समझाता हूँ कि जिससे ये देखें, ये एक पॉइंट है, यहाँ से हमने मजमून शुरू करना है, तो हम मजमून को यहाँ से इब्तदाइया से शुरू करते जाएंगे। ये इसकी वसत है, ये इसके बाद नफ्स मजमून है, और उसके बाद इसको समेटते जाना है हमने। तो ये इसको समेटा हमने और ये यहाँ पर आपका इख्तिताम हो गया, और ये आपकी इब्तदाइया। तो ये एक अंदाज है
عزیز طلباء کل نمبر 20 ہے، 40 سے 50 منٹ اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں جو ہم نے جو ہیں وہ ہمیں درکار ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ ہم نے کس سے جو ہے نمبر جو منٹ ہے وہ ٹائم بچانا ہے. جس طرح ہمارا خط ہوتا ہے، یہ بھی سوال ہے حصہ دوم میں، تو خط سے ہم نے خط جلدی ختم ہو جاتا ہے، اس سے ہم نے منٹ بچا کر اس کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے تاکہ یہ مضمون کے نمبر ہمیں پورے مل جائیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ نمبر ہے. 20 نمبر کا اور کوئی سوال نہیں ہوتا جس میں یہ آپ کے جو حصہ دوم میں سب سے بڑا سوال ہے. تو اللہ آپ سب کا میرا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.